بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. يقول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه كتاب التوحيد درسنا اليوم بإذن الله جل وعلا. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله. يقول الشيخ رحمه الله فيه مسائل تلانتنا مالتنا يتملكتنا بابنا رأسنا برسم باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين يملون مالتنا وسلا خوفنا فراجان بتملكتا ايتننا تملكتا نبرنا كان السوء من الرداتش ونطبوچنا فريها السابوچ لالو فيه يعني بالفو بهنا ورأس لي مسائل يمنزاچو فريها السابنا قم نغروچ አሉ الأولى مجمرة فريها السابنا قم نغر تفسير آية آل إمران تفسير ترقواميوننا مبراريون تملكتنال آية يانقصن ترقوامينا مبراريون تملكتنال آل إمران السورة آل عمران لي مالتنا سورة آل عمران لي يتتقصچو يهونوچون مالتو يعني አንቀጽ ትርጓሜና ማብራሪያ ነጥብን ተመለከተናል አይተናል ይላል ማለት ነው። ተፍሲሩ ትርጓሜና አይተናል አየቲ አሊ ኢምራን ሱረቱ አሊ ኢምራን ላይ የተጠቀሰችው ሆኖቹን የአኒ ቁርአኑን አንቀጽ ትርጓሜና ማብራሪያውን ተመለከተናል። እሱ ምንድነው ሱረቱ አሊ ኢምራን ላይ የተጠቀሰው ማን ነው? نعم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين የሚለውን አንቀጽ ትርጓሜና ማብራሪያውን ተመለከተናል አሉ። الثانية ሁለተኛይቱ መስአላ ተፍሲሩ አየቲ በራአ ተፍሲሩ ትርጓሜውን ማለት ነው ተመለከተናል። አየቲ በራአ ሱረቱል በራአ ላይ ወይንም ሱረቱ ተውባ ላይ የተጠቀሰችው የሆነችውን አንቀጽና ትርጓሜን ማብራሪያን አይተናል ነው። እሷም ማናት? بمعنى انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين يملون ترقمنا مالتنا مبرريون مالتنا تملكتنا أيتنا ريالون. الثالثة سستنية مسألة كباب من الردو تفسير آية العنكبوت تفسير ترقميون مبرريون أيتنا آية العنكبوت سورة العنكبوت لا يتذكسون أنكس ترقمين مالتنا أيتنا لو السم ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله يملون أنقص ترقوامنا مبرارون إهنا مالتهم تملكتنا لالو. الرابعة أردتنيت مسألنا كبابو من الردونة من دنو أن اليقين يضعف ويقوى أن اليقين يقين مبالو نجر أرقت أنجنة مبالو نجر بالله لي متماما مبالو نجر يضعف اندمي دكمنا ويقوى እንደዚህ ማለት ነው እንደሚበረታም አይተናል። አንዳንድ ጊዜ ይደክማል አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እንደሚጠነክርና እንደሚበረታ ማለት ነው አይተናል። بمعنى ان اليقين يقين የሚባለው ነገር يضعف يعني ማለት ነው ይደክማል ويقوى እንደዚህ ማለት የሚበረታበትም አጋጣሚ እንዳለ ተመለከተናል ነው። نعم ይሄን ያየነው ከሐዲሱ ነው። መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ብለዋል إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس ብለዋል። بمعنى بسخط الله አላህን የሚያስቆጣ ስራ እየሰራነ ሰዎች እንዲወዱልን ብለን ካደረግነ ይሄ እንግዲህ የቂናችን ከመድከሙና በአላህ ላይ ያለን መተማመንና ሙሉ እምነት ደካማ መሆኑን ማነው ይጠቁማል። ስለዚህ إن من ضعف اليقين ሲሉ يقين ወይም እርግጠኝነት እንደሚቀንስ ማለት ነውና እንደሚደክም ጠቆመነ ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ማነው የቅዋ በዚህ ተቃራኒ ላይ ደግሞ ማነው የቂንና እርግጠኛ ማለታችን ደግሞ ማነው የሚበረታበት የሚሆነ አጋጣሚ ያለ ያሉ ነው። الخامسة أمسية مسألة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث علامة ملكة أي تنال تملكتنال ضعفه يملكم مالتنا بمعنى مالته أمنت وإيمان ويقين مبالو نجر بالله لا يمتم مننا رجت إنتي مبالو نجر كمركمو يعني يمركمون
ምልክቶችን ማለት ነው ተመለከተናል። ዓላመቱ ምልክትን አይተናል። ضعفه የመድከሙን ማለት ነው ምልክት በምንድነው ያኒ የሚታወቀው መድከሙና የቂናችን በጣም የደከመ መሆኑን የምንለይበት ነገር አለና ዓላመቱ ضعفه የመድከሙ ምልክቱን አይተናል። من ذلك ومن ذلك ከዛ ከምልክቶቹ ያኒ ማለት ነው የቂናችን ከመድከሙ ከሚጠቁሙ ማለት ነው ምልክቶች ውስጥ هذه الثلاث هذه እነዚህ ማለት ነው ነገራቶች الثلاث እነዚህ ሶስቶቹ ነገራቶች የቂናችን በጣም ደካማ እንደሆነ ይጠቁማሉ። بمعنى ሐዲሱ ላይ የተጠቀሱት ማለት ነው። መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐለይሂ ወሰለም ምን ብለዋል? إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله يعني ما ነው የቂንህ ከመድከሙ ይመደባል በአላህ ላይ ያለህ መተማመን በጣም ደካማ ከመሆኑ ይመደባል። أن ترضي الناس بسخط الله ሰዎችን ማን ነው ልታስወድድ አላህን በሚያስቆጣ ያኒ ስራ ይሰራነ ማለት ነው። ثم وأن تحمدهم አንደኛው ይሄ ነው። وأن تحمدهم على رزق الله الله በሰጠህ ደግሞ ርዝቅ ማነው ሰዎችን ልታመሰግን ያኒ ማለት ነው። አላህን ሳታመሰግን ሰዎችን ማመስገንህ ብለው ነበር። ሶስተኛው ደግሞ وأن تضمهم على ما لم يؤتك الله ያኒ አላህ ባልሰጠህ በሆነው ርዝቅ ላይ ማነው ደግሞ ሰዎችን ልታነውርና ልታወግዝ ነው ብለው ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል። ስለዚህ እነዚህ ሶስቶቹ ነገራቶች የቂናችንና እርግጠኝነታችን ላይ በአላህ ላይ ያለን መተማመናችን ደካማ መሆኑን ከሚያመለክቱት ነገራቶች ጭምርት ናቸው ያሉ ነው። السادسة سدسية مسألة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض أن إخلاص ترت ما درجكو الخوف فراشنا مالتهم ترت ما درج مالتهم اللهم بتشنا مفرتاشنا لله لا الله بتشا ما درج مالتهم من فروا اللهم بتشا ما درجاتشن أن إخلاص الخوف لله يعني ما خوف ميبالون مالتهم عبادة زرف مفرات ميبالون نجر لا الله بتشنا ترت ما درج من الفرائض كقدتاوج እንደሚመደብ አይተናል ተመለክተናል ነው። ፈርድና ግዴታ ከሆኑ ነገራቶች በእኛ ላይ ግዴታ ከሆኑት ነገራቶች እንደሚመደብ ይሄንም ተመለክተናል ነው። نعم ሐዲሱ ላይ ማለት ነው ስለተጠቀሰ ማለት ነው። ወከذلك ቁርአኑ ላይ فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين እውነት አማኝ ከሆናችሁ አትፍሯቸው ከሃዲያኖችን እኔም ብቻ ፍሩ ብሎ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ስለተናገረ ማለት ነው። السابعة سبتنيو ذكر ثواب من فعله ذكر እንደተወሳ ደግሞ ማለት ነው አይተናል። ثوابي አጅሩ እንደተወሳና ምንዳው እንደተወሳ ተመለከተናል አይተናል። من أكل فعله የሰራው የሆነ አካል ማለት ይሄን ማነው ኸውፍ የሚባለውን ነገር ለአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ብቻና ብቻ የሰጠ የሆነ አካል ምን ያክል አጅርና ምን ያክል ትልቅ የሆነ ምንዳ እንዳለው ይሄን ማለት ነው ተወስቶልናል። ግልጽ ነው እሱም አላሁ ተባረከ ወተዓላ ብቻ የፈራ የሆነ አካል ኢነማ ያዕሙሩ መሳጅድ አላህ እያለ ማለት ነው የአላህን ቤቶች የሚያስበውና የሚያሳምረው መን አመነ ቢላህ ኢላ አኺሪሂ ካለ በኋላ ወለም ይኽሸ ኢላላህ ያኒ ማነው አላህን እንጂ ማንንም ያልፈራ የሆነ አካል ነው ብሎ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ሲናገር ከዛ ቀጥሎ ምን አለ ፈዐሳ ኡላኢከ አን የኩኑ ሚነል ሙህተዲን እነዚህ ሰዎች ማለት ነው እርግጥ ነው ማነው ተረጋግጧል ከተቀኑትና ቀናቸውን መንገድ ከያዙት ሰዎች መሆናቸው የተረጋገጠ የሆነ ነገር ነው ብሎ ያኒ ማነው ስለተገለጸልን ስለዚህ ዚክሩ ሰዋቢ መን ፈዐለሁ ያኒ ኸውፍ የሚባለው ነገር ለአላህ ብቻ ያደረገ ሰውዬ ምን ያክል አጅር እንዳለውና ምንዳው እንደተወሳ ማለት ነው ተመለከተናል አሉ። አኒ አሳሚነቱ ስምንተኛይቱ መስአላ ከባቡ ከምንረዳቸው ነጥቦች ዚክሩ ዒቃቢ መን ተረከሁ ዚክሩ እንደዚህ ሆኖ ማለት ነው ተወስቷል መወሳቱን ተመልክተናል። ዒቃቢ ቅጣቱ ማለት ነው ቅጣቱ እንደተወሳ ያኒ ማለት ነው መን አካል ተረከሁ ያኒ ኸውፍ የሚባለውን ነገር ለአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ብቻና ብቻ ሳያደርግ ያኒ ማለት ነው አላህን የማይፈራ ከሆነ ምን ያክል ቅጣት እንዳለው ማለት ተመልክተናል ነው ተወስቷል ነው። ዚክሩ ዒቃቢ ቅጣቱ እንደተወሳ አይተናል። መን ተረከሁ የተው የሆነ አካል ኸውፍ የሚባለውን ነገር አላህ መፍራት የሚባለውን ነገር ሙሉ በሙሉ ሰውየው ከተወ ይሄ ማለት ነው በጣም ከባድ የሆነ ዒቃብና ማለት ነው ቅጣት እንዳለው ማለት ነው ተወስቷል ማለት ነው። ስለዚህ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ማለት ልንፈራው ይገባልና ልንጠነቀቅ ይገባል የሚል የሆነ ነበር ማለት ነው። ያኒ ከባቡ የምንረዳቸው ነጥቦች ይላሉ። ثم قال المؤلف رحمه الله كذا الشيخ محمد عبد الله منالو باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين بلو مالهم تناقروا باب رأسنا والو قول الله تعالى يا الله سبحانه وتعالى قال بتملكتي من ناقر هنا رأسنا والو
የአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ቃልን በተመለከተ ምን የሚለውን በተመለከተ ወዐለላሂ ፈተወከሉ ኢንኩንቱም ሙእሚኒን ወዐለላሂ በአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ብቻና ብቻ እኮ ማለት ነው። ወዐለላህ ተቅዲሙል ጀሪ ወልመጅሩር ዩፊዱል ሐስር ይላሉ ኑሐቶች ማለት ነው። ያኒ ማነው ተቅዲሙል መዕሙሊ ዐለል ዓሚሊ ዩፊዱል ሐስረ ወልቀስር ብለው ማነው ይናገራሉ። እና ወዐለላሂ በአላህ ብቻና ብቻ ብለን ነው የምንተረጉመው። በአላህ ብቻና ብቻ ያኒ ለዐላ ገይሪሂ ማለት ነው። ከአላህ ውጭ ባለ አካል በሌላ ማድረግ አይቻልም። ወዐለላሂ በአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ብቻና ብቻ ፈተወከሉ ተመኩ ይላል አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ። መመካት ያለባችሁና መደገፍ ያለባችሁ በአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ነው እንጂ ከአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ውጭ ባለ ማን ነው በማንም ቢሆንም አካል መመካትና ተወኩል ማድረግ የተከለከለ እንደሆነ ነው ያኒ ይህ ባብ የሚያስረዳን። ስለዚህ ማነው ያኒ ወዐለላሂ በአላህ ብቻና ብቻ ፈተወከሉ ተደገፉ ተመኩ ማለት ነው። ኢንኩንቱም ከሆናችሁ ሙእሚኒን እውነት ማለት ነው አማኝ ከሆናችሁና ትክክለኛ እምነት ማለት ነው ካላችሁ በአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ብቻና ብቻ ማለት ተመኩ ብሎ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ እያዘዘ ነው። ስለዚህ ሼኽ መሐመድ ቢን አብዱል ወሃብ ረሒመሁላሁ ተዓላ ይህም ባብ ማለት ነው ቀጥታ እንደ ርዕስ ያደረገው የአላሁ ተባረከ ወተዓላን ቃል ነው። ያኒ ማነው ስለ ተወኩል የሚያወራ ማለት ነው። ስለዚህ እኛም ባቡ ተወኩይ ብለን ባብ ብናበጅበት ምንም ነገር እንትን አይልም ማለት ነው። ምክንያቱም ተስማሚ የሆነ ባብ ነው። ስለ ተወኩል ነው። እዚህ ላይ ተወኩላችን በአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ላይ ብቻና ብቻ መሆን አለበት ነው። ኢዘን ሙናሰበቱል ባቢ ሊኪታብ ተውሂድ ይሄ ባብ ማለት ነው ለኪታቡ ተውሂድ ያለው ሙናሰባና ተስማሚ መልእክቱ ሼኽ መሐመድ ቢን አብዱል ወሃብ ረሒመሁላሁ ተዓላ ኪታቡ ተውሂድ ላይ ይህን ባብ ዓቅድ ሲያደርጉና እንደ ርዕስ አድርገው ሲያስቀምጡት የፈለጉበት ዓላማ አለ። እሱ ምንድነው? እዚህ ቦታ ላይ ማነው አራደ ሙሰኒፉ ረሒመሁላህ ቢሃዘል ባብ በያነ አነ ተወኩለ ፈሪዳ የጅቡ ኢኽላሱሁ ሊላህ ያኒ ተወኩል የሚባለው ነገር ግዴታ እንደሆነ በአላህ ላይ መመካት የሚባለው ነገር ግዴታ መሆኑን ለመግለጽና ወከዛሊከ የጅቡ ኢኽላሱሁ ሊላህ ለአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ብቻና ብቻ ጥርት ማድረግና ለአላህ ብቻ ማድረግ ዋጅብ እንደሆነ ግዴታ እንደሆነ ማለት ነው ለመግለጽ ነው። ሼኽ መሐመድ ቢን አብዱል ወሃብ ረሒመሁላህ ይህን ባብ ማለት ነው ባቡ ቀውሊላሂ ተዓላ ወዐለላሂ ፈተወከሉ ኢንኩንቱም ሙእሚኒን ብለው ማለት ነው ያመጡት ማለት ነው። ምክንያቱም አተወኩል ዐለላሂ ተባረከ ወተዓላ ሚን አፍዶሊል ዒባዳት በአላህ ላይ መመካት የሚባለው ነገር ከዒባዳዎች ሁላ ትልቅ የዒባዳ ዘርፍ ነው ትልቁ ማለት ነው። ወዐላ መቃማት ተውሂድ ከተውሂድ ደረጃዎች ደግሞ ትልቁና ከፍ ያለው ደረጃ እንደሆነ ማለት ነው ግልጽና ያኒ ፍንትው ያለ ነገር ስለሆነ لذلك التوكل أني على الله تبارك وتعالى ማድረግ እንዳለብን ለመግለጽ ይሄን ባብ ማለት ነው ይዘዋል። ስለዚህ وعلى الله فتوكلوا በአላህ ብቻና ብቻ ነው መመካት ያለባችሁ ኢንኩንቱም ከሆናችሁ ሙእሚኒን አማኝ ሆነታ አማኝ ከሆናችሁ ብሎ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይናገራል ማለት ነው። ናም ተወኩል ማለት ምንድነው? ኢዕቲማድ ማለት ነው። ኢዕቲማዱል ቀልብ ማለት ነው። ወተፍዊድ አልኡሙር ኢለይሂ ማለት ነው። ወደ አላሁ እኔ በቀልባችን በአላህ ላይ መመካት ከዛም ደግሞ ማነው ነገራቶቻችንን ሁላ ማነው በጠቅላላ ወደ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ማስጠጋት ይሄ ምን ይባላል? ተወኩል ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ናም ኸይረን እንግዲህ ማነው ከዚህ አንቀጽ ማነው የምንረዳው ነጥብና ፍሬ ሐሳብ ቁም ነገር ምንድነው የምንረዳው? ተወኩል የሚባለው ነገር መመካት ያለብን በአላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ብቻና ብቻ ነው። ከአላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ውጭ ከባለ አካል ማነው መመካት ይሄ ማለት ነው የአማኞች ባህሪ አይደለም ነው። ኸይረን አንዳንድ ሰዎች በመሻይኾች በተለያዩ ነገራቶች ይመካሉ ማለት ነው። በሞት ሰዎች ማለት ነው ተወኩል ያደርጋሉ። ይሄ ያኒ ማለት ነው ተገቢ የሆነ ነገር አይደለም። በል ከስምና የሚያስወጣ የሆነ ሽርኩል አክበር ትልቅ የሆነ ማጋራት ነው የሚሆነውና ልንጠነቀቅ ይገባል ነው። እዘን ሀዚህ ካንቀጹ የምንረዳው በአላህ ላይ መመካት ዋጅብ እንደሆነ ማለት ነው። ተወኩልን ከአላህ ውጭ ባለ አካል ማለት ነው መስጠት ሽርክ እንደሆነ እንረዳለን ማለት ነው። በል ተወኩል ዐለላሂ ተባረከ ወተዓላ በአላህ ላይ መመካት የሚባለው ነገር ሸርጡን ፊ ሲሐቲል ኢማን እምነታችን ትክክለኛ ሊሆን ዘንድ መስፈርት ነው ማለት ነው። በአላህ ላይ መመካት አለብን። ምክንያቱም ኢንኩንቱም ኢን ሸርጥያ ናት። ኢንኩንቱም ሙእሚኒን እውነት አማኝ ከሆናችሁ በአላህ ላይ ተመኩ እያለ ነው። ስለዚህ ካልተመከንሳ አላመንም ማለት ነው። ስለዚህ ፊ ሲሐቲል ኢማን ሸርጥ ነው ማለት ነው። ኢንተፊል ኢማኑ ዐንደ ኢንቲፋኢሂ ማለት ነው። እምነት የሚባለው ነገር ይጠፋል ተወኩል የሚባለው ነገር ከጠፋ ማለት ነው። ስለዚህ አዕላ መቃመቲል ኢማን ከኢማን ደረጃዎች ትልቁ ደረጃ አተወኩሉ ዐለላሂ ተባረከ ወተዓላ በአላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ላይ መመካት ነውና ማለት ነው። ወቀውሊሂ የሚለው የአላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቃል አሁንም እንዳለንበት ለተወኩል ያኒ ማነው ተስማሚ የሆነ መልእክት አለው። ምን የሚለው ኢነመል ሙእሚኑነ አለዚነ ኢዛ ዙኪረ አላሁ ወጅለት ቁሉቡሁም ይላል። አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ አማኞችን ሲገልጻቸው
የአማኞችን ባህሪ ሲገልጽ ማለት ነው ሙእሚኖች ማለት አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሲወሳ ቀልባቸው የምትፈራ ናት። አላህ ያኒ ማለት ሲነሳ የአላህ ስም ሲወሳ ቁርአን ላይ ያኒ ማለት ነው ቀልባቸው ትደነግጣለች፣ ትፈራለች። ከዛ በኋላ የአላህ ተአምራቶች ቁርአኑ ሲነበብ እምነታቸው ይጨምራል፣ በጌታቸው ላይ ይመካሉ ይላልና ይሄ አንቀጽ ነው። ስለዚህ ኢነመል ሙእሚኑን ኢነማ ብቻና ብቻ ናቸው። ኢነማ ማለት አዳቱ ሐስር ወቀሰር ስለሆነ ኢነማ ብቻና ብቻ ናቸው። አልሙእሚኑን አማኞች እኮ ብቻና ብቻ ናቸው። በቃ አማኞች በእነዚህ ወደ በሚመጣው በሆነው ባህሪ ያጠራሉ ማለት ነው። አማኝ የሚባሉት በሚመጡት በሆኑት ባህሪያቶች የተገለጹት የሆኑት አካላቶች ብቻና ብቻ ናቸው እንጂ ሌላ አካል ማለት ነው አማኝ አይባልም አለ አላሁ ተባረከ ወተዓላ። ስለዚህ ኢነመል ሙእሚኑን አማኞች እኮ ብቻና ብቻ ናቸው። እነዚህ ብቻ ናቸው። ማን ናቸው? አለዚነ እነዛ ናቸው ኢዛ ጊዜ ማለት ነው ذكر الله እኔ ኢዛ ጊዜ ማለት ነው ذكر በተወሳ ጊዜ ማለት ነው አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ማለት በሚወሳበት ጊዜ ማለት ነው። አላህ ሲወሳ ወጅለት ቁሉቡሁም ወጅለት አይ ኻፈት ማለት ነው። እኔ ወጀል ማለት ወጅለ ማለት አይ ማለት ነው ኻፈ ማለት ስለሆነ ወጅለት ቁሉቡሁም ቀልባቸው ማለት ነው ይፈራሉ። ኻፈት ሚን አላህ ከአላህ ዘንድ አላህን ማለት ይፈራሉ፣ ቀልባቸው ይደነግጣሉ ማለት ነው። ወኒ አንቀጹን ቆርጦት ነው እንጂ መጨረሻ ላይ ነው አንቀጹ ሲያልቅና በሙሉ ማለት ነው ስንቀራው ቀጥሎ ምን ይላል? ወኢዛ ቱሊየት ዐለይሂም ወኢዛ ጊዜ ማለት ነው ቱሊየት በተነበበችባቸው ጊዜ ዐለይሂም በነሱ ላይ በተነበበች ጊዜ የሃይማኖት ሲነበብ እኮ ሲሰሙ አያቱሁ የአላሁ ተባረከ ወተዓላ ተአምራቶች አናቅጾቹ ማለት ነው ያኒ ማለት ነው የአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ተአምርና ትክክለኛ ጌታ ለመሆኑ ማለት የሚጠቁሙ የሆኑ መረጃዎች ያኒ ቁርአን ላይ ማለት ነው ቁርአን ላይ ሲነበብ ማለት ነው ወኢዛ ቱሊየት በተነበበች ጊዜ ዐለይሂም በነሱ ላይ አያቱሁ ተአምራቶቹ ማለት ነው ሲነበቡ ዛደቱሁም ኢማናን ዛደቱሁም ትጨምራቸዋለች አለ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ኢማናን ያኒ እምነታቸውን ትጨምርላቸዋለች፣ በአላህ ላይ ያላቸውን መተማመን ይጨምርላቸዋል። ያኒ አማኞች ባህሪ ይሄ ነው ብሎ አላሁ ተባረከ ወተዓላ የተናገረ ነው። ቀጥሎ ምን አለ? ወዐለላሂ ያኒ ወዐላ ረቢሂም ከዛ ደግሞ አማኞች ማለት አሁንም በሶስት ባህሪ ገለጻቸው። አንደኛ የአላህ ስም ሲወሳ ይፈራሉ። ሁለተኛ የአላህ ተአምራቶች ሲነበቡ እምነታቸው ይጨምራል። ሶስተኛው ባህሪያቸው ወዐላ ረቢሂም የተወከሉን ወዐላ ረቢሂም በጌታቸው ብቻና ብቻ በአላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ብቻና ብቻ የተወከሉን ይመካሉ። አማኞች የሚመኩት በአላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ በጌታቸው ብቻና ብቻ ነው እንጂ የሚመኩት በዛፉ በድንጋው በቆሌው አይደለም ማለት ነው የሚመኩት ማለት ነው። ስለዚህ ወዐላ ረቢሂም በጌታቸው ላይ ማለት ነው የተወከሉን ይመካሉ ይላል አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ይሄ ነው ላለንበት ለሆነው ርዕስም ተስማሚ መልእክቱ ወዐላ ረቢሂም የተወከሉን በጌታቸው ብቻና ብቻ የሚመኩት ብሎ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከሙእሚኖች ባህሪ የአማኞች ባህሪ ትልቁ ባህሪያቸው ይሄ እንደሆነ ማለት ነው ገለጸ ማለት ነው። ሙናሰበቱ አልአየት ሊልባብ እቺ አንቀጽ ታዲያ ላለንባት ርዕስ ተስማሚ መልእክቷ ምንድነው? أنها تدل على أن التوكل على الله وحده من صفات المؤمنين በአላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ላይ ብቻ መመካት የአማኞች ባህሪ እንደሆነ አማኞች ናቸው የሚገለጹበት የሚዋቡበት በአላህ ብቻ መመካት። አማ ከሃዳኖችና ካፊሮችማ በአላህ ላይ አይመኩም ማለት ነው። ያኒ ማነው በአማልክቶቻቸው ጌታ ብለው በያዟቸው በሆኑት ነገራቶች ነው እንጂ የሚመኩት በአላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ላይ አይመኩም ማለት ነው። ያኒ ማለት አማኞችሳ ሙእሚን የሆኑ አካላቶች ወዐላ ረቢሂም የተወከሉን በአላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ብቻና ብቻ ነው የሚመኩት ማለት ነው። ወቀውሊሂ የሚለውም እንደዚሁም አሁንም የአላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቃል ያ አዩሃ ነቢዩ ሐስቡከ አላሁ ወመን ኢተበዐከ ሚነል ሙእሚኒን ያል። አሁንም ይሄም አንቀጽ ተወኩል በመመካት ያለብን በአላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ብቻና ብቻ እንደሆነ ከሚጠቁሙት አንቀጾች አሁንም ይሄም ይመደባል አሉ። ምን አለ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ መልእክተኛውን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምና ያኒ ማነው መልእክተኛውን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተከተሉ ሰዎችን በተመለከተ ሲናገር ያ አዩሃ ነቢዩ አንተ ነብይ አንተ የተከበርከው ነብይ ሆይ ይላቸዋል። الرسول ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማለት ነው። ያ አዩሃ ነቢዩ ብሎ ይጠራቸዋል። አንተ የተከበርከው ነብይ ሆይ ያኒ ማለት ነው ሐስቡከ አላህ ሐስቡከ በቂህ ነው እኮ አላህ ይበቃሃል ማለት ነው። ከሌላ ነገር ማነው ሌላ ነገር ምንም አያስከጅልም። አላህ በቂ ነው በቂህ ነውና በአላህ ላይ ብቻና ብቻ ተመካ አላህ ይበቃሃል ይላቸዋል አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ያ አዩሃ ነቢዩ አንተ ነብይ ሆይ ሐስቡከ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ማነው በቂህ ነው አላህ ይበቃሃል ይላል አላሁ ተባረከ ወተዓላ ማለት ነው። ናም ወመን ኢተበዐከ አንተንም ብቻ ሳይሆን ማለት ነው ወመን አካለንም ይበቃል ኢተበዐከ
አንተንም የተከተሉትን ሰዎች አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ይበቃቸዋል። ወመን አካልን ኢተበዐከ አንተንም የተከተሉትን ሰዎች ቢመዓና በድንህ በእስልምና ያኒ ማለት ነው የተከተሉትንም አማኞችንም ይበቃቸዋል። አንተንም ይበቃሃል አላህ ያኒ ማለት ነው። እንደዚህ ደግሞ ማለት ነው ወመን አካልንም ኢተበዐከ አንተንም የተከተለ የሆነውን አካል ማለት ነው ይበቃዋል በቂው ነው ብሎ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ይናገራል። ወመን ኢተበዐከ ወመን አካልንም ኢተበዐከ የተከተለህን አካል እኮ ይበቃዋል። ሚነል ሙእሚኒን ከአማኞች አንተን የተከተለ ከአማኞች ውስጥ አንተን የተከተሉትን ማለት ነውና አንተን ማነው ተከትለው ይሄ ያኒ ያመኑትን በአንተ ያመኑትን ሰዎች ይበቃቸዋል። አንተንም ተከታዮችህንም አላሁ ተባረከ ወተዓላ ይበቃቸዋል። ስለዚህ በአላህ ላይ ብቻና ብቻ ነው መመካት ያለባችሁ ብሎ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ያዘነ ማለት ነው። ናም ኸይረን ቀጥሎ ደግሞ ምን አለ ወቀውሊሂ የሚለው የአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ቃል አሁንም ለተወኩል መመካት ያለብን በአላሁ ተባረከ ወተዓላ ነው። ፊ ጀልቢ ነፍዒ ወደፍዒ ዱር ጥቅምን በማምጣት ላይምና ጉዳቻንም በመገፍተር ላይ መመካት ያለብን በአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ብቻና ብቻ ያኔ ማለት ነው መሆን እንዳለበት የሚጠቁም የሆነ አንቀጽ አሉ። ወቀውሊሂ የሚለው ቃል ወመን የተወከለ ዐላ አላህ ፈሁወ ሐስቡሁ ይላል አላሁ ተባረከ ወተዓላ። ወመን አካል የተወከል የተመካ የሆነ አካል ይላል አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ። ቢመዕና በአላህ ላይ መመካት እንዳለብን ከገለጸልን በኋላ አሁን ደግሞ በአላህ ላይ ተመክተን የምናገኘውን በአላህ ላይ ስንመካ የምናገኘውን ጥቅምና ፋይዳን ማለት ነው አላሁ ተባረከ ወተዓላ እየተናገረ ነው። ወመን የተወከል የሚመካ የሆነ አካል እኮ ዐለላሂ በአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ላይ ማለት የሚመካ የሆነ አካል ፈሁወ ሐስቡሁ ፈሁወ እሱ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ሐስቡሁ በቂው ነው ይበቃዋል። ያኒ ማለት ሌላ ማንም አያስፈልገውም አላህ በቂው ነው ብሎ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ተናገረ ማለት ነው። ሙናሰበቱ አልአየተይን እነዚህ ሁለት አንቀጾች ማለት ነው የአዩሃ ነብዩ ሐስቡከላህ የሚለውና ወመን የተቂላህ ያኒ ወመን የተወከለ ዐለላሂ ፈሁወ ሐስቡህ የሚለው ማለት ነው። እነዚህ ሁለት አንቀጾች ያኒ ላለንበት ርዕስ ተስማሚ መልእክታቸው ምንድነው? አነሁማ የዱላኒ ዐላ ውጁቢ ተወኩል ዐለላህ በአላህ ላይ መመካት ዋጅብና ግዴታ እንደሆነ ይጠቁማሉ። ምክንያቱም ያኒ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ሁወል ካፊ ሊመን ተወከለ ዐለይህ በአላህ ላይ በሱ ላይ ለተመኩበት ለሆነ አካል በቂው ነውና አላህ ይበቃልና ማነው ለተመኩበት ለሆነ አካል በቂ ነውና። ስለዚህ የሚጠቁመን ምንድነው? በአላህ ላይ መመካት ዋጅብና ግዴታ የሆነ እንደሆነ ከአንቀጹ ማለት ነው እንረዳለን ማለት ነው። وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما باستلافوت بهونو حديث لاي قال بلوالو ማለት ነው عبد الله بن عباس ናም حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل የሚለውን አንቀጽ ሲያብራራ ማለት ነው ምን አለ ያኒ ምን ብሎ ሊናገር ነው አብዱላህ ብን አባስ حسبنا الله አላህ በቂያችን ነው ወኒዕመ ምንኛ ያማረ ሆነ አልወኪል ምንኛ ያማረ መጠጊያ ምንኛ ያማረ መመኪያ የሚለውን አንቀጽ በተመለከተ ሲናገር ምን አለ قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار ይችን ንግግር እኮ حسبنا الله ونعم الوكيل የሚለውን ንግግር قالها ተናግሯታል ይችን ንግግር ቅብሏታል ኢብራሂም عليه السلام ኢብራሂም عليه السلام ተናግሯታል ኢብራሂም عليه السلام ያኒ ማለት ነው ይችን ንግግር ተናግሯታል حين ألقي في النار መቼ ነው ይሄን ንግግር የተናገረው حين ጊዜ ማለት ነው ألقي በተጣለ ጊዜ ማለት ነው ኢብራሂም عليه السلام في النار እሳት ውስጥ ማለት ነው በተወረወሩና እሳት ውስጥ ማለት ነው በተጣሉ ጊዜ ያኒ ማለት ነው ይችን ንግግር ብለዋታል ማለት ነው። በማዕና ከሃዲያኖች ሙሽሪኮች ጠላቶቻቸው በያኒ ማለት ነው ወስፌን ጥራ አድርገው እሳት ላይ ማለት ነው ያኒ ወር ያክል እንጨት ሰብስበው አቃጥለው እዛ ውስጥ ማን ነው ያኒ ማለት ነው እሳት ውስጥ ጥሏቸው ነበር ለማቃጠል ማን ነው ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ማለት ነው። በተውሂድ ያዘዟቸው ጊዜ ከመጥላት የተነሳ እሳት ውስጥ ማን ነው ወረወሯቸው። አላሁ ተባረከ ወተዓላ ግን ምን አለ بمعنى ማለት ነው بردا وسلاما አድርጓታል ማለት ነው። قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم አንቺ እሳት ሆይ ብሎ ሁሉ ነገር በእጁ የሆነው ጌታ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ እሳት ማለት ነው እንደሚታወቀው ማለት ነው ማቃጠል ነበር ባህሪዋ። ነገር ግን አላህ ሲፈቅድላት ነውና ምን አላት ያኒ قلنا يا نار አንቺ እሳት ሆይ ብለናል ኩኒ ሁኒ አኒ ማለት ነው بردا وسلاما على ابراهيم በኢብራሂም ላይ ቀዝቀዝ ያልሽና ሰላም ይሆንሽ ማለት ነው ጥሩ ይሆንሽ ሁኒ ብሎ አላህ ሲያዛት ከዛ በኋላ ምንም ሳትበላው ቀረች ማለት ነው። ኢዘን ለኩል ሐል በዛን ሰዓት حين ألقي በሚጣልበት ጊዜ في النار እሳት ውስጥ ማለት በሚወረውሩት ጊዜ ማለት ነው እሳት ላይ እንደዚህ ሲያስገቡት ማለት ነው በወስፔንተር ምን አለ حسبنا الله ونعم الوكيل ያኒ ማለት ነው
በአላህ በቂያችን ነው ምንኛ ያማረ መመኪያ ብሎ እቺን ነገር ተናገረ የዛን ሰዓት ማለት ነው። ኢዘን ያኒ በአላህ ላይ መመካት የነብያቶች ባህሪ ነው፣ የነብያቶች መንገድ ነው። ሁሉም ነብያቶች በአላሁ ተባረከ ወተዓላ ላይ ብቻና ብቻ ነበር የሚመኩት ማለት ነው። ኸይረን ወቃለሃ አሁንም እቺን ንግግር ተናግሯል። ሐስቡነላሁ ወኒዕመል ወኪል የሚለውን ንግግር ተናግሮታል ሙሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ ወሰለም መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ ወሰለምም ተናግረዋታል። መቼ ነው የተናገሯት እቺን ንግግር ያኒ የተናገሩት? ሒነ ጊዜ ማለት ነው። ቃሉ ባሉ ጊዜ ማለት ነው። ለሁ ለሱ ማለት ነው። ለመልእክተኛው ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ባሉት ጊዜ ቢማዕና ምን ባሉት ጊዜ ነው? ምን ባሏቸው ጊዜ ነው? ኢነ ናሰ ቀድ ጀመዑ ለኩም ፈኽሸውሁም ፈዛደሁም ኢማናን ወቃሉ ሐስቡነላሁ ወኒዕመል ወኪል። ያኒ ማለት ነው ኢነ ናሰ ሰዎች እኮ ብለው አሏቸው። ወደ መልእክተኛው ስለመተው ኢነ ናሰ ሰዎች እኮ ቀድ ጀመዑ ለኩም ቀድ በእርግጥም ጀመዑ ለኩም ለእናንተ እኮ ማኑ ተሰባስበዋል። አይ ኢጅተመዑ ማለት ነው። ኢጅተመዑ ለኩም ያኒ ለእናንተ እናንተን ለማጥቃትና እናንተን ማለት ነው ለመግደል ተሰባስበውባችኋል፣ ሰዎች ተሰብስበዋል ብለው አሏቸው። ወደ መልእክተኛው ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም መጥተው ማለት ነው ሰዎች በጣም ተሰብስበው ከሃዳኖች ተሰብስበዋል እናንተን ለማጥፋት ብለው አሏቸው። ማንን? መልእክተኛውንና ባልደረቦቻቸውን ማለት ነው ሷሃቦቻቸውን ብለው አሏቸው እንደዚህ። ከዛ ፈኽሸውሁም ፍሯቸው፣ እነዛ ከሃዳኖችን ፍሯቸው ብለው አሏቸው። እኔ ከዛ እንደዚህ ብለው ሲሏቸው ፈዛደሁም ኢማናን እንኳን ሊፈሩ አይደለም ፈዛደሁም ጨመራቸው፣ ኢማናን በአላህ ላይ መተማመንን ጨመራቸው፣ እምነታቸውን ጨመረላቸው። ያኒ ማነው ተማመኑ በአላህ ላይ በቃ እርግጠኛ ሆኑ አመኑ ማለት ነው። ወቃሉ ብለዋሉ ቀጥለው ማለት ነው እንኳን ሊፈሩ አይደለም ከሃዲያኖች ሊጨነቁ አይደለም። ወቃሉ ብለዋሉ ያኒ ምን አሉ? ሐስቡነላህ ይኸው መልእክተኛው ስለምና ሷሃቦቻቸው ምን አሉ? ሐስቡነላህ አላህ በቂያችን ነው፣ ወኒዕመል ወኪል ምንኛ ያማረ መጠጊያ አላህ በቂያችን ነው፣ እኛ ማን የማነው ከሃዲያኖች ቢሰበሰቡ ምንም አይመስለንም ብለው ያኒ ማለት ነው ተናገሩ ማለት ነው። ስለዚህ ይችን ሐስቡነላህ ወኒዕመል ወኪል የምትለውን ታላቅ ንግግር ማለት ነው ታላቅ የተውሂድን ቃል ያኒ ኢብራሂም ዐለይሂ ሰላም አቡ ተውሂድ ተብሎ የሚጠራው ወከዛሊከ መልእክተኛውም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነሱም ተናግረውታል ማለት ነው። ረዋሁ አልቡኻሪዩ ወነሳኢዩ ረዋሁ ዘግቦታል አልቡኻሪዩ አልኢማም አልቡኻሪ የዘገበው የሆነ ዘገባ ነው። ወነሳኢዩ አልኢማም አነሳኢም አሁንም የዘገበው የሆነ ዘገባ ነው አሉ። ቡኻሪም ነሳኢም ዘግበውታል። ሐዲሱ ዙሩ አላ ኩሊ ሳቢትና የጸደቀ የሆነ ነው። ሙናሰበቱ አልአሰር ቢልባብ ይህ አሰር ማለት ነው ከአብዱል አባስ የተነቀለው የሆነ አሰር ያለንበት ርዕስ ተስማሚ መልእክት ምንድነው? እዚህ ቦታ ላይ እቺ ማን ያኒ ማለት ነው ሐስቡነላሁ ወኒዕመል ወኪል የምትለው ንግግር ከሊመቱ ተፍዊድ ወልኢዕቲማድ አለላህ በአላህ ላይ የመደገፊያ የሆነች አላህ አለን በአላህ ላይ የመመኪያ የሆነች ንግግር ይሄ ከሊመቱ ለቲ ተቃሉ عند الكروب والشدائد የሆነ መከራ ሲወርድብን ጭንቀት ሲገጥመን ምንድነው ማለት ያለብን? መበሳጨት ሳይሆን ሐስቡነላህ ወኒዕመል ወኪል አላህ ይበቃናል ምንኛ ያማረ መመኪያ ብለን ነው ማለት ያለብን። ነብያቶችም ይሄን ስለሆነ ስለሚሉ ማለት ነው። ምክንያቱም لانها تدل على التوكل على الله في دفع كيد الاعداء የጠላቶችን ተንኮል በመገፍተር ላይ በአላህ ላይ መመከባኒ አላህ እንዲገፈትርልን በአላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ላይ መመካትን ማነው ስለምትጠቁም ማለት ነው። ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በአላህ ላይ መመካት ዋጅብና ግዴታ የሆነ ነገር መሆኑን ጠቁመን እያለን ነው ማለት ነው። ስለዚህ በአላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ላይ ብቻና ብቻ ነው መመካት ያለብን እንጂ ከአላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ውጭ ባለ ማነው በማንም አካል መመካት አያስፈልገንም ነው። ስለዚህ ተወኩል የሚባለው ነገር ትልቅ የዒባዳ ዘርፍ ነው። ትልቅ የሆነ ወደ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ከምንቀርባቸው የዒባዳ ዘርፎች ውስጥ ትልቁ ማለት ነው አተወኩሉ አለላህ ተባረከ ወተዓላ በአላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ላይ ማነው መመካት ትልቅ የሆነ ያኒ ማለት ነው አጅር ያለው የሆነ ስራ ነው ማለት ነው። ፊህ መሳኢሉ እዚህ ባብ ላይ የምንዛቸው መሳላዎችና ፍሬ ሐሳብ ቁም ነገሮች አሉ። አልኡላ የመጀመሪያው ፍሬ ሐሳብና ቁም ነገር እነ ተወኩለ ሚነል ፈራኢድ እነ ተወኩለ መመካት የሚባለው ነገር በአላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ላይ መደገፍ የሚባለው ነገር ሚነል ፈራኢዲ ከግዴታዎች ይመደባል። ያኒ ግዴታ ነው በእኛ ላይ ማለት ነው ዋጅብ ግዴታ የሆነ ነገር ነው መመካት ያለብን በአላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ብቻና ብቻ ነው ማለት ነው። الثانية ሁለተኛይቱ መስአላ ደግሞ أنه ይሄ እኮ በአላህ ላይ መመካት أنه ማለት በአላህ ላይ መመካት የሚባለው ነገር من شروط الإيمان من شروط ከመስፈርቶች ይመደባሉ الإيمان ከኢማን መስፈርቶች ማለት ነው። እምነታችን ትክክለኛ ሊሆን ዘንዳና ትክክለኛ የሆነ እምነት ሊኖረን ዘንዳ
ያኒ በአላህ ላይ መመካት መኖር አለበት። ምክንያቱም ወዐለላሂ ፈተወከሉ ኢን ኩንቱም ሙእሚኒን እውነት አማኝ ከሆናችሁ በአላህ ላይ ተመኩ እያለ ስለሆነ ትክክለኛ አማኝ ለመሆናችን መገለጫው ምንድነው? በአላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ላይ መመካት ስለሆነ ስለዚህ ይሄ ሸርጥ ነው ማለት ነው። ሸርጡም ያኒ ማለት ነው ሊተወኩል አለላህ ተባረከ ወተዓላ ናም ሸርጡ ሊልኢማን በአላህ ላይ ለማመናችን ታላቅ የሆነ መስፈርት ነው አሉ። الثالثة ሶስተኛይቱ መስአላ ደግሞ ተፍሲሩ አየቱል አንፋል ተፍሲሩ ትርጓሜን አይተናል። አየቱል አንፋል ሱረቱል አንፋል ላይ የተጠቀሰችውን አንቀጽ ትርጓሜን አይተናል። ሱረቱል አንፋል እሷ ምንድናት? إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون የሚለውን ማለት ነው አንቀጽን ትርጓሜ ተመልክተናል አሉ ማለት ነው። ናም الرابعة አራተኛይቱ መስአላና ፍሬ ሐሳብ አሉ ተፍሲሩ الآية في آخرها تفسير الآية የአንቀጿን ትርጓሜን አይተናል። في آخرها እዛ ከሱረቱ አንፋል ከተጠቀሰችው አንቀጽ መጨረሻ ላይ ያለችውን መጨረሻዋ ምንድናት? وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون يعني ما تني الله تأمراتو ሲነበቡ እምነታቸው ይጨምራል። ከዛ ደግሞ وعلى ربهم يتوكلون በጌታቸውም ላይ ማነው የሚመኩ ናቸው በአማኞች ብሎ ማለት ብሎ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ስለተናገረ ማለት ነው። الخامسة أمستنية مسألة تفسير آية الطلاق تفسير ترجمين أيتنال آية الطلاق سورة الطلاق لا يتقصشون أنقذ ترجمين أيتنال سورة الطلاق معنى يتنات بمعاني ومن يتوكل على الله فهو حسبه بالله لا يمين مكة هون أكل الله بكيونه يعني بالله لا يمين مكة يعلون تكمنا فائدة فريون وطيتون سيناجر من هذا الله يبكوال يعني ما بلوس زيادة يتناجرون ترجمين أيتنالو. السادسة سدستين مسألة عظم شأن هذه الكلمة عظم تلك عنده هنا يتنال بتعم تلك عنده هنا شأني قدينا نجريو تلك عنده هنا هذه الكلمة يزيج كلمة يمن حسبنا الله ونعم الوكيل يمتلو كلمة مالتنا حسبنا الله ونعم الوكيل يمتلو قدايوا تلك درجة اندالت اسلمنا لي تلك بوتا اندالت يتقو مالالو عظم متلقنا يتنال شأن هذه الكلمة شأني قدايو مالتنا هذه الكلمة يزيج كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل يمتلو كلمة قال مالتنا تلك مالتنا درجة اندالت ايتنال وأنها يشكو مالتنا حسبنا الله ونعم الوكيل يمتلو نغغر قول إبراهيم عليه السلام قول نغغرنات إبراهيم عليه السلام بالصلاة والسلام الصلاة والسلام بالصلاة يا الله داسنا السلام يردنا وردنا مالتنا يردنا بمعنى يا إبراهيم عليه السلام نغغرنات ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يملكتن يوم عليه الصلاة والسلام نغغرنات في الشدائد በጭንቀት ጊዜ ማለት ነው መከራ ሲወርድባቸው ጭንቀት ሲወርድባቸው ሁለታቸውም ኢብራሂም አለይሂ ሰላምም እሳት ላይ ሲወረወሩ መልእክተኛውም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካኒማ ነው ከሃዲያኖች መጡባችሁ ሊጨርሷችሁ ነው ተሰባስበዋል አልቆላችኋል ብለው ሲሏቸው ምን አሉ ሐስቡነላህ ወኒዕመል ወኪል ብለው በዛ ጭንቀትና መከራ ላይ በአላህ ላይ ተመኩ ማለት ነው። ስለዚህ ስንጨነቅ የሆነ ችግር ነገር ሲገጥመን ምንድነው ማለት ያለብን በነብያቶችን መከተል ያለብን ወኸይሩል ሀዲ ሀዲዩ ሙሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለሆነ ማለት ነው። ከመመሪያዎቹ በላጭ የሆነው መመሪያ የመልእክተኛው ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም መመሪያ እስከሆነ ድረስ መልእክተኛውን መከተል ስላለብን ሐስቡነላህ ወኒዕመል ወኪል የሚለው ንግግር ብዙ ጊዜ ልንናገሩና ልንደጋግሙ ይገባል። አላሁ ተባረከ ወተዓላ ስለሚወደው እያሉ ነው። የዛሬው ደርሳችን እስከዚህ ድረስ ይሆናል። هذا والله أعلم نكتفي بهذا المقدار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.